morning to one and all present here. We are gathered here today for the 39th Annual Sports Day that's going to fill every one of us with oodles of power, self-confidence, and of course, winning spirit. We are soon going to see the competitive spirit reaching to greater heights, happy cheers, the joy of winning, and the pride of giving our best. Sports are one of the most happening thrills of life. Sports are something that teaches the human many qualities like dedication, leadership, and discipline. It's a well-known fact that any form of physical exercise is good, not only for one's body, but their spirit as well. Today is a great pleasure for us to have the great personalities, our Honorable Chief Guest, Mr. Vaidyanathan Sir, Deputy Director of Sports and Youth Affairs. We welcome you, sir. And a correspondent, sir, Mr. Dr. J. Mayvari Ravikumar, sir. We welcome you, sir. Our principal, ma'am, Mrs. Varalakshmi Ravikumar. We welcome you, ma'am. Our vice principal, sir, Mr. Saleh Sivaselvam. We welcome you, sir. Our administrative officer, Mr. Balakrishnan. We welcome you, sir. And a very happy welcome to all the staff members and the children and the students of Blue Stars. A very big good morning and a happy welcome to every one of you. Now, prayer is not asking, it's longing of the soul and listening to God's voice in the depth of our hearts. It's time to connect with spirits with high power to seek blessings, guidance, and wisdom. Now, I would like to call upon our prayer girls to lead us into the prayer song. So may I request all of you please stand for the prayer song. Please be seated. Thank you, girls. May this prayer not just be words that we listen to, but let them resonate within each one of us, giving us peace, strength, and courage to handle what lies ahead. Now it's time to welcome our chief guest. Let me call Mr. Partha Sarathi, physical education teacher, with his welcome address. பள்ளியின் 39வது விளையாட்டு துவக்க விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆற்று நீர் போல் தன் அறிவாற்றலால் பெருக்கி அயராது உழைத்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அன்பின் அன்னை தெரேசாவாய் ஆரவாரம் இல்லாத மனிதராய் எங்களை வழிநடத்தும் நமது ப்ளூ ஸ்டார் பள்ளியின் முதல்வர்களையும் துணை முதல்வர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். எங்களை ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தும் ஒருங்கிணைப்பாளர் யுவசார் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன்.
விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் உடற்கல்வித்துறை விளையாட்டுத்துறை திரு வைத்தியநாதன் சார் அவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். மற்றும் நம் பள்ளியின் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். நம் பள்ளி மாணவர்கள் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்குவதற்காக இந்த விளையாட்டு திடலை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவர்கள் திறமையை வெளிக்கொண்டு வர வழிவகை செய்த நமது ப்ளூ ஸ்டார் பள்ளியின் துணை முதல்வர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மீண்டும் ஒருமுறை அவையூர் ஆணையரையும் வருக வருக என வரவேற்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விரைவுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now it's time to honor our chief guest. I request our correspondent, sir, to honor the chief guest with a shawl, and our vice principal, sir, with a momentum. Give a big round of applause, children. Thank you, sir. Now it's time to honor the fountainhead of Blue Star. Our correspondent, sir, Dr. J. Mayvadi Ravikumar, sir. I request our physical education team to honor us, sir. Give a big round of applause, children. So here comes Mrs. Nalini ma'am, physical education coordinator, and she's honoring up correspondent, sir. And next, let's honor our ever-loving and gorgeous vice principal, ma'am. Principal, ma'am, with a shawl. Welcome you, ma'am. I request Parthasarathi sir and Prashant sir to welcome our vice principal, sir, with a shawl. Now Prashant sir will honor our administrative officer with the shawl. Give a big round of applause, students. Thank you, physical education team. And now, let's start our annual sports day with the flag hoisting. I request our sports captain and vice captain to escort. I would like to call our esteemed chief guest, our management members to hoist the flag.
Here comes our chief guest, Mr. Vaidyanathan sir. I request him to hoist our national flag. Stand in attention, children. Flag salute. Order. Next, I request our correspondent sir to hoist the Olympic flag. Next, I request our principal ma'am to hoist our school flag. Thank you so much, everyone. May our flag keep soaring high and our nation keep on prospering to greater heights. I request everyone to stand for the flag song. தாயின் மணிக்கொடி பாரே நம் தாயின் மணிக்கொடி பாரே அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே
Thank you. Request the teachers to take the students to the badminton court. Only the march past students stay back. Others can be seated in the badminton court. Escorted by our National Cadet Corps and our scouts, the chief guest and our management members are moving to the gallery. March past is all about synchronization and teamwork. Marching is a contingent demands alertness and an unspoken coordination. The drum beat rolls, the bind strikes up, and a high-pitched voice issues a command. The synchronized swing of arms and the thudding feet stir something within us. We are extremely glad to introduce the team of Blue Stars, the Cubs and Bulbuls, the National Cadet Corps team, and the 4 distinct houses, namely the Red House, Blue House, Green House, and the Yellow House. Here, the march past begins. The Cubs and Bulbuls, the students of class 3 to 5 with their marching. They are coming with the theme, be prepared for the service of mankind. So this service starts right from the age of 8.
Pups and Bulls, here comes the National Cadet Corps team of Blue Stars with the theme that they're ready to serve their nation. Comes the Blue House. Blue is a color which symbolizes wisdom, trust, loyalty, and strength. Following the Blue House, here comes the Greenhouse. At your side, the gracious march of Greenhouse dressed in green symbolizes nature, generosity, and fertility. And finally, now we are watching the adorable marching of Yellow House. The yellow symbolizes joy, happiness, optimism, and idealism.
that are being received by Ms. R. Subisha, Sarada Express of Blue Stars, who is the long distance runner placed in zonal, district, state and open state meets participated in school nationals and national international junior athletics championships. At last, the woman Neeraj Chopra of Blue Stars Higher Secondary School, who won several medals in javelin throw events and kept record in state school games athletics championship, and she won first place open states javelin throw and waiting for to break her own record and upcoming competition. And our respected chief guest. The light of spirit, knowledge and life. It teaches us to learn, enlighten and lead, which is also the motto of our school. Just like this play that I will. We swear that we will take part in the Blue Star High Secondary School Annual Sports Day 2024 to 2025 in loyal competition, respecting the rules and regulations which govern them, and desirous of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and the glory of sports. Thank you. Of rewards. Among us, we have one such great person today. Yes, we have now our Honorable Chief Guest, Mr. V. Vaidyanathan Sir. He is the Deputy Director of Sports and Youth Affairs, the Directorate of Sports and Youth Affairs. He also awarded the State Best Teacher Award in 2018. He has 27 years of experience. He has 27 years of experience in government, specialized in athletics and football. We are very honored to have you here, sir. I would like to call you to say a few words to our students, sir. இந்த பள்ளியின் தாளர் அவர்களுக்கும் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கும் வைஸ் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கும் ஏஓ சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் என் துறையை சார்ந்த ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்சிசி மாஸ்டர்ஸ் கைட்ஸ் அண்ட் ஸ்கவுட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இதில் பிடி டீச்சர்ஸாக இருக்கிறாங்க. அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம எப்படி இருந்தோம், நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணோமோ அதை நம்ம கண்ணு முன்னால் காமிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்குன்னு ஒரு பிள்ளைங்க இருக்கணும். அதை அவங்க எல்லாருமே ஒரு 4-5 பேர் நல்லா சிறப்பாக செஞ்சுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உள்ளே வந்த உடனே முதல்ல கேம்பேரிங் பார்த்தேன். ஸோ ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ரெப்யூட்டட் ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்குது. அவங்கெல்லாம் எப்படி அந்த கேம்பேரிங்கை என்ன ஸ்டைலிஷாக என்ன பண்ணுவாங்களோ அதை இங்கே இருக்கிற மேடம் ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சாங்க. அப்பயே நினைக்கிறேன்
இந்த ஸ்கூல் ஒரு கரெக்டான பாதையில் போகுது, யாரை தேர்ந்தெடுத்து எப்படி கொடுக்கணுன்றதுல. அதுக்கு அடுத்தது ப்ரேயர் சாங்னு ஒரு 50 பேர் நிற்க வைப்பாங்க சில ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லாம். அந்த கோயர்ன்ற மாதிரி அது பாடுவாங்க அந்த சாங்ஸு. நான் பார்த்தேன் இந்த பிள்ளைங்கள என்ன மாதிரி ஒரு வாய்ஸு, அது என்ன சாங்கோ அதை அந்த ப்ரேயர் சாங்கை எவ்வளோ அழகாக பண்ணாங்களோ அதை ட்ரெயின் பண்ண டீச்சர்ஸுங்க என்னோட நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது மார்ச்சிங் பார்த்தேன். ஸோ இந்த மழையில் நடக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதில் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் 2 பேருமே என்சிசியில் இருக்கிறவங்க நல்லாவே பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பேண்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதில் வந்து அந்த கேர்ள்ஸ் இவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக பண்ணும்போது நினச்சேன், எப்படா இந்த ஸ்கூல் வந்து நல்லா மார்ச்சிங்கில் செலெக்ஷனுக்கு வந்தாங்க, ரொம்ப அருமையாக பண்ணாங்க. அவங்களோட தப்புன்றது ஒன்றுமே இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ரிபல் டேல நீங்கள் நடப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது, எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணாங்க. நான் ஒரு வீடியோ எடுத்தேன் எல்லாத்தையுமே, யாரெல்லாம் நல்லா செய்கிறாங்க என்ன, ஜஸ்ட்டு சின்ன சின்ன பாயிண்டில் தான் நீங்கள்லாம் மிஸ் பண்ணுறீங்க. விடாமுயற்சியோடு நீங்கள் இருந்து நல்லா இன்னும் பர்ஃபெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு அது ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்கூலில் பாருங்கள், எல்லா ஸ்கூல்லையும் நானும் பார்த்துக்கிறேன். ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயராக யாவன் ஒரு பெஸ்ட் பிளேயராக அவனை மட்டும் ஜோர்டான் அப்படின்னு இருக்கும். ஃபுட்பாலாக பீலே, மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ இதெல்லாம் கிரவுண்டை சுற்றி ஓட்டிருப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை முதல்ல போட்ட ஒரு ஸ்கூல் இதுதான்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்றது தான் முக்கியமானது. தெரியுதுங்களா? நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் வரும்போதெல்லாம் உன்னுடைய படத்தை பார்ப்பேன், நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் என்ன இருந்திருக்கிறான், நம்ம எங்கே போனோம் அடுத்த லெவல், இதை உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக பண்ணி கொடுத்துக்கிறாங்க. ரொம்ப இந்த இப்படி ஒரு கிரவுண்டை ஏற்பாடு படுத்தி கொடுத்ததுக்கே சொல்கிறேன். அந்த வைஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் அவர் தான் நினைக்கிறேன் இதை இது பண்ணது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது டீம் ஒர்க், இது புரியுதுங்களா? அப்புறம் அத்லெட்டிக்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக நிறையா விஷயங்கள் செஞ்சுன்னு வரீங்க, அதை விட்டுடாதீங்க, அதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து ஒரு 20 கேம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு கேமில் போனாலும் நம்ம ஸ்கூலில் ப்ளூ ஸ்டார்னு ஒன்று வருது அத்லெட்டிக்ஸில், அது எப்படி இருக்குதுன்றத நான் பார்ப்பாங்க. எனக்கு தெரியும், பாரதி அவங்களாம் இருந்தாங்க, அருண் இருந்தாங்க, இப்போ இவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. நல்ல ஒரு இது புரியுதுங்களா? யாருக்காவது மயக்க வரும்போது தான் டக்குன்னு உட்காந்துருக்கேன். ரைட், சில விஷயங்களை வந்து நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும். நாங்கள் வெறும் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்தோம், ஸ்போர்ட்ஸை சொல்லிட்டு போனால் அது வந்து இது கிடையாது. அதில் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு இது பண்ணிடுறேன். எத்தகைய பயிற்சி நல்ல ஒழுக்கத்தை உருவாக்குமோ. ஒரு ப்ராக்டிஸுக்கு நீங்கள் வரீங்க, அங்கே ஒரு நல்ல டிசிப்ளின் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து முன்னேறுவீங்க. அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த பயிற்சி. மன வலிமை வளர்க்க செய்யணும், மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் உங்களுக்கு. எப்பேற்பட்டதெல்லாம் நெவர் கிவ் அப் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும், அந்த ப்ராக்டிஸ்லேயே நீங்கள் பண்ணணும். நிறையா ஸ்கூல்ஸ் என்ன தெரியுங்களா, ப்ராக்டிஸ் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும், மேட்ச்சில் போய் சீரியஸாக பண்ணுவாங்க, எடுபடாது. உன் ப்ராக்டிஸில் நீ எப்படி பர்ஃபெக்ஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறியோ, என்ன மன வலிமையில் நீ வந்து போட்டி போடுறியோ, அதுதான் உன்னுடைய பெரிய காம்படிஷன் லெவலையும் உனக்கு வந்து இது. நம்ம இந்தியன் மெடல்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, 6 மெடல் வாங்கிக்கிறாங்க, இவ்வளோ பேர் கோடியில் இவ்வளோ தான் வாங்கிக்கிறாங்கன்னு சும்மா அனாவசியமாக பேப்பரில் போடுவோம், எல்லாமே சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டுருவோம். அது இல்லாமல் ஒரு 6 மெடலை நம்ம 4th பிளேஸில் விட்டுட்டோம்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு குறை சொல்கிறாங்க. உனக்கு வந்து அந்த வந்து ஒரு 2nd பிளேஸ் இருந்து நீ 4th போகிறது இதெல்லாம் வந்து சாதாரண இது இல்லை. டே பை டே உன்னோட ப்ராக்டிஸை பர்ஃபெக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ப்ரொஃபஷனலிசம் வேணும் நம்மளுக்கெல்லாம். அது இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவுக்கு மெடல் வாங்கினா நம்மளுக்கு பேரும் புகழும் கிடைக்கிறோன்னு நினைக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி லாஸ்ட் டைமில் இந்த மாதிரி 4th பிளேஸ் போகிறது, 5th பிளேஸ் போகிறது, அன்எக்ஸ்பெக்டடாக சில பிரச்சனைலாம் வர்றதெல்லாம் காரணம் இதுதான். ஸோ மாஸ் பார்ட்டிசிபேஷனை நீங்கள் வளர்த்துங்க. சுய வலிமையை கொண்டு நிற்க செய்யணும். நீங்கள் எந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி, நீங்களே முடிவு பண்ணணும். அப்பா அம்மா முடிவு பண்ணுறதோ டீச்சர்ஸ் முடிவு பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் ப்ராக்டிஸில் நீங்களாம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கணுன்றது. இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, எ குட் டீச்சர் இன்ஸ்பயர்ஸ் தெம் செல்ஃப், எ கிரேட் டீச்சர் இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ். இப்போலாம் அந்த காலம் மாறி போச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால், எ குட் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஸ்பயர் தெம் செல்ஃப், எ குட் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ். இந்த மாதிரி லெவலுக்கு வந்தோன்னு நீங்கள் இன்னும் பழசே வச்சிங்கன்னா அந்த டீச்சருக்கே நீங்கள் வந்து பாராட்டு தெரிவிச்சதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. நாங்கள் அப்படியே உட்காந்துக்கிறோம் ஓரமாக. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நீங்களே இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்கள். உங்களாலே ஒரு 10 பேர் வரட்டும், நீ ஜெயிச்சு கொடு, உன்னை பார்த்து இன்னும் ஒரு 50 பேர் அந்த போட்டிக்கு வரட்டும். அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். புரியுதுங்களா?
முக்கியமாக இன்னும் ஒரு விஷயங்கள், உங்களுடைய ஒரு செயலிலையும் ஒரு ரேட்டிங் இருக்கணும்பா. எப்படிப்பட்ட ரேட்டிங்னு உனக்கு தெரியும். புவர் ஒரு பசங்களை ஒரு போட்டி கூட்டும் போகிறான், அவனை விளையாட வைக்கிறான், அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறோம், பேசிக் தெரியல, எந்த பந்தை எங்கே அடிக்கணும்னு தெரியல, எங்கே எப்படி ஓடணும், எங்கே அட்டாக் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாமல் விளாட்றான் பாவம். அப்போ அவன் புவரில் இருக்கிறான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் லெவலுக்கு வரான், அப்புறம் குட்டுன்னு வாங்குறான், வெரி குட் வாங்குறான், எக்ஸலண்ட் வாங்குறான். நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு செயல்லையும் புவரில் இருக்கிறியா, ஆவரேஜாக இருக்கிறியா, குட்டாக இருக்கிறியா, வெரி குட்டாக இருக்கிறியா, நீ எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கிறியா, நீ தான் முடிவு பண்ண முடியும். இப்போ மார்ச்சிங் நடக்கிறாங்க கேர்ள்ஸு, எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்லிவிடுவோம். புவருக்கு இங்கே வேலை இல்லை, ஆவரேஜ் இங்கே வேலை இல்லை, குட்டு இருக்குது கொஞ்சம், சின்ன பிள்ளைங்க செய்கிறதுலாம் தப்பு கிடையாது. அது எல்லோ குரூப்பில் பார்த்து அந்த பாய்ஸோட அந்த பார்வை, அந்த கம்பீரம் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வெரி குட்டில் கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே பார்க்கணும், நான் இன்றைக்கி செஞ்ச விஷயங்களில் நான் எங்கே இருக்கிறேன், நீ ரேட்டிங் பண்ணிக்க ஒன்று. புரியுதுங்களா? இதுதான் முக்கியமானது. We are not here to do what others do. We are here to do what others cannot imagine to do. எல்லாருமே செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்யறதுக்காக நம்ம கிடையாது. நம்ம செய்கிற விஷயத்த நம்மளுடைய ஆப்பனண்ட்டு, நம்மளுக்கு எதிர்க்க இருக்கிறவன் என்ன பண்ணணும், ஐயோ இப்படிலாம் பண்ண முடியுமான்னு அப்படி நீ திங்க் பண்ண வைக்கணும். இந்த ஸ்கூல் அதை திங்க் பண்ண வச்சிருக்குது, இந்த டீச்சர்ஸ் மூலியமாவோ, அந்த கரஸ்பாண்டன்ட் மூலியமாவோ, அந்த பிரின்சிபால் மூலியமாவோ. இதை நீங்கள் கையில் எடுத்துட்டு நீங்களும் அதை நல்லபடியாக செய்யணும்னு கேட்டுக்கிறேன். முக்கியமானது, உண்மையை சொல்லி நல்லதை செய்தால் உலகம் உன்னிடம் மயங்கும். தெரியுங்களா? எந்த டீச்சராக இருந்தாலும் உண்மை தான் சொல்லுவாங்க, இப்படி தான் நடக்கணும், அவங்க அதனால் என்ன கெட்ட பேர் வருது அதெல்லாம் வருது. அதனால தான் நீங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்க, அவங்களுடைய சொல்லுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு மயங்கி நிற்கிறீங்க. நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால் உலகம் உன்னை வணங்கும். ஒரு சில பேர் தான் நில உயர்ந்த சிஎம் இருந்திருப்பாங்க, சில நடிகர்கள்லாம் கூட, அவங்க குறிப்பிட்டவங்களை மட்டும்தான் ஜனங்க அழுகுறாங்க, அவங்களுக்காக கதறாங்க, ஒரு கையை இப்படி தொட்டு கும்பிட்றாங்க, அவங்கள பார்த்தோன்னா ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் வருது. எல்லாருக்கும் வர மாதிரி, எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் வராது, எல்லாருக்கும் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் அந்த நிலை உயரும் போது ஒரு பணிவோடு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சிறப்பாக வரலாம். இந்த ஸ்கூல் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகபட்சமாக இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன். ஒரு சந்தோஷமான இது, இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடயும் வாத்தியாருங்க கூடயும் இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் இவங்க கூடயும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் பாருங்கள். இதுக்கு பின்னால் இந்த டீச்சர்ஸோட இருக்குது. நம்ம தெரியும் ப்ளூ ஸ்டார்னு ஒரு ஸ்கூலுக்கு இந்த பக்கம் போகும்போதெல்லாம் இந்த கிரவுண்டை பார்த்து தான் போய் நிற்பேன் நான், எப்போ வில்னூர் கிராஸ் பண்ணாலும். இப்போ தான் தெரியுது இப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்டை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பள்ளின்னு. இந்த பள்ளியை நீங்கள் சிறப்பான இடத்துக்கு கொண்டு போனால் நீங்கள் ஒரு கலெக்டரோ ஏதோ ஒன்று ஆனவோ தான் ஒரு போலீஸ் லைனில் ஒரு பெரிய லெவலில் வரும்போது இந்த ஸ்கூலுக்கு நல்ல இது கிடைக்கும். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து வணக்கம். Thank you, sir, for your beautiful words. Now, an avid writer, a passionate singer, well-versed with modern pedagogy and educational practices, and offering years of achievement and experience in developing student-centric environment geared towards maximizing learning experiences. Let me welcome our correspondent, sir, for his wishes. First of all, I convey my Sports Day and the 78th Independence Day wishes to each and everyone who has joined us to grace this occasion. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்னும் பாரதிதாசனின் நல்வாழ்த்துக்கிணங்க இன்று நமது பள்ளியில் ப்ளூ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் அரீனாவில் நடைபெறும் 39வது விளையாட்டு தின விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நமது சிறப்பு விருந்தினர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திருவாளர் வைத்தியநாதன் அவர்களே, அவர் நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தின் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் நலனில்
துணை இயக்குனராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார். அவர் வந்த பிறகு பல சாதனைகளை நம்முடைய விளையாட்டுத்துறை மாணவர்களுக்காக செய்தமைக்காக அவரை நாம் மனமாற பாராட்டுகின்றேன். இந்த இனிய விழாவில் அவர் பங்கேற்று சிறப்பித்தமைக்கு எங்கள் ப்ளூ ஸ்டார்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியின் சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியறிதலை உரித்தாக்குகின்றேன். நாளை நாம் சிறப்பாக கொண்டாடவிருக்கின்ற விடுதலை நாள் விழா, அதாவது நம்முடைய பாரத தாய் திருநாட்டின் சுதந்திர தின விழாவினை நாம் என்றும் வருடந்தோறும் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றோம். அதன் பொருட்டு இன்று நமது பள்ளியில் 39வது விளையாட்டு தின விழாவினை இங்கு நாம் கொண்டாட இருக்கின்றோம். இதில் பங்கேற்கும் அனைத்து வீரர்கள் வீராங்கனைகள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமக்கு முக்கியமாக இந்த விளையாட்டு விழா நடத்துவதன் நோக்கம் நம்முடைய உடலையும் மனதையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் என்ற சீரிய நோக்கத்தில்தான் இத்தகைய விழாக்கள் அனைத்து பள்ளிகளிலும் நடைபெற்று வருகின்றது. குறிப்பாக நமது பள்ளியில் இத்தகைய வசதிகளை பல்வேறு விளையாட்டுகளில் திறம்பட செயலாற்றி சென்ற ஆண்டு கல்வித்துறையினால் நடத்தப்பெற்ற அத்துணை போட்டிகளிலும் கிட்டத்தட்ட 69 பரிசுகளை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் என்று இந்த இனிய நேரத்தில் நினைவு கூற விரும்புகின்றேன். அப்படி நாம் இந்த விளையாட்டுத் துறையில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு குறிப்பாக நம்முடைய ஆசிரியர்களின் அயராத உழைப்பும் தூண்டுகோலும் தான் முக்கிய பங்காற்றி வருகின்றது. அதற்கு உங்களிடமிருந்து நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய 6 குறியீடுகள், அதாவது முயற்சி, பயிற்சி, தேர்ச்சி, மகிழ்ச்சி, அதற்கும் மேலாக தொடர்ச்சி, இத்தனையும் இருந்தால்தான் நாம் நம்முடைய உடலையும் மனதையும் பலப்படுத்தி பண்படுத்த முடியும். கல்வி மட்டும் போதாது. கல்வியோடு இணைந்த இத்தகைய துணை எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த அத்துணை செயல்பாடுகளும் உங்களை மேன்மேலும் மெருகூட்டி, வள்ளுவர் சொல்வதைப் போல மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணேன். நீங்கள் எந்த அளவிற்கு உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பலமாக பாதுகாத்து வளர்த்து கொள்கின்றீர்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி உங்களால் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு முன்னோடியாக நீங்கள் திகழ்வீர்கள். ஆகவே உங்களுடைய மனதையும் உடலையும் பலப்படுத்தி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ நாம் சிறு வயதிலிருந்தே பழகிக்கொள்ள வேண்டும். இதுவரை நமக்கு பல்வேறு கருத்துக்களை இங்கு எடுத்துரைத்த நமது முதன்மை விருந்தினர் திருவாளர் வைத்தியநாதன் அவர்கள் கூறிய அத்துணை கருத்துக்களையும் நீங்கள் மனதில் தாங்கி அதை உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வியாக அதை நீங்கள் பழக்கப்படுத்தி கொண்டால்தான் நீங்கள் வருங்காலத்தில் மிகச்சிறந்த குடிமகன்களாக விளங்க முடியும் என்று இந்த இனிய நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு
திருமூலர் திருமந்திரத்தில் உடம்பை வளர்க்கும் முறையை பற்றி மிக தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார். உடலை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. எப்படி? உடம்பார் அழியல் உயிரார் அழிவர், உயிரார் அழியல் உடம்பார் அழிவர். நம்முடைய உடலை நாம் பேணி காக்க மறந்தோமானால் நம்முடைய உயிர் என்னவாகும்? பயனற்று போய்விடும். திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டா. இதனால் நமக்கு ஒரு இறைஞானமும் உடல் ஆரோக்கியமும் நம்மை வந்தடையாது. உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்று மிக தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றார். ஆகவே நீங்களும் உங்கள் உடலையும் மனதையும் பண்படுத்தி எதிர்காலத்தில் மிக சிறந்த மாணவ செல்வங்களாக மற்றவர்களுக்கு முன்னோடியாக விளங்க வேண்டும் என்று இந்த இனிய நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, உங்கள் அனைவருக்கும் பங்கேற்க இருக்கின்ற வீரர் வீராங்கனைகள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Words. Now, I request our Honorable Chief Guest and the management members to declare the 39th Annual Sports Meet open. Great.